بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں۔ یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولا، یہ کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے اللہ خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے بدل گئے، نہ ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور وہ اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن پہلے تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن، یہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموشی آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائے گا تو جان لو یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اصل بات یہ ہے تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل بس یہی کہتا ہے، بس اور اب نہیں۔ تو رک جاؤ، یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے، جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے، تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے۔ اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے،
ताकि वो ईमान के हथियार से मजबूत हो जाए। खामोश मदद जो तुमने महसूस नहीं की, क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़ कर गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी रही थी? जब सब दरबंद हो गए थे फिर भी एक रास्ता मिला था। वो सब कुछ हादसा नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। वो मदद जो ना शोर करती है ना ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे अल्लाह दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से गुजार रहा होता है तो दरअसल तुम्हारी रूह को बुलंद कर रहा होता है, तुम्हें ऐसी चीज़ें सिखा रहा होता है जो सिर्फ आजमाइश से आती हैं। सब्र, यकीन, आजिज़ी, शुक्र, ये सब नियामतें अल्लाह खामोशी से तुम्हारे अंदर डाल रहा होता है। ये सिर्फ तीसरी निशानी थी, मगर ये निशानी तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल सकती है। चौथी निशानी जो अल्लाह के बहुत करीब होने की अलामत है, और साथ साथ हम ये जानेंगे कि अल्लाह की खामोश मदद आखिरकार कैसे एक दिन तुम्हारे नसीब को बदल देती है। अभी हार ना मानो, अल्लाह शायद खामोश हो, मगर वो तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर दुआ सुन रहा है। जब तुम्हारा दिल टूटने लगे तब अल्लाह तुम्हारे करीब आने वाला होता है। कभी कभी दिल टूटता नहीं बल्कि अल्लाह के करीब जाने के लिए नरम किया जाता है। जब इंसान हर सहारे से थक कर बस तन्हाई में गिर जाता है और कहता है या अल्लाह अब सिर्फ तू ही है, तो यही वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें अपनी आगोश में लेने आता है। निशानी नंबर 4, तुम्हारा दिल टूट रहा है और तुम अल्लाह को पहले से ज़्यादा याद करने लगे हो। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनका दिल कमज़ोर हो गया, मगर हकीकत में अल्लाह उस दिल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। हदीस ही में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। यानी जब तुम दिल से दर्द के साथ अल्लाह को पुकारते हो तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो तुम्हारे करीब आ रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि तुम खुश दिखाई देते हो मगर अंदर से टूटे हुए हो। तुम्हारी दुआएं आंखों से बहती हैं मगर जवान खामोश है, कोई पूछता भी नहीं कि क्या हाल है। तो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने सबसे ख़ास तरीके से तुम्हारा कुर्ब बढ़ाया जाता है और दुनिया से तवज्जो हटाकर तुम्हें बस अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। जब सब ने तुम्हें समझने को इनकार कर दिया, तब तुमने अल्लाह से दिल की बातें शुरू कर दी। जब कोई साथ ना रहा तब तुमने सजदों में देर लगानी शुरू कर दी। जब दिल रोया तब ज़बान पर आया अल्लाह आया। यह सब तब्दीलियाँ अल्लाह की निशानियाँ थीं। अब वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो, यानी वो दिलों की हालत जानने वाला है, वो खामोश आंसू सुनने वाला है, वो तुम्हारे अंदर के जख्म को भी शिफा देने वाला है। तुम्हें लग रहा है कि तुम तन्हा हो, नहीं, अल्लाह तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है। खामोशी के बाद का तोहफा, जब तुम दिल से सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हो तो फिर वो दरवाजे खोलता है जो तुमने मांगे भी न थे। दिल को सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब, ये सब वो नियामतें हैं जो दिल के टूटने के बाद अता होती हैं। हयात दीन चैनल की तरफ से, नूर इस्लाम चैनल की तरफ से पैगाम। प्यारे बहन भाइयों, ये वीडियो हमने सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि आपके दिल की कैफियत के लिए बनाई है। अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो आज हम हयात दीन नूर इस्लाम से आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं बल्कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ये अल्लाह जिसने ये वीडियो देखी, जिसने दिल से तेरी बात सुनी, उसके दिल के सारे जख्म तू शिफा दे दे। या रब, जिनके दिल में गम है उनके दिलों को तू अपना कुर्ब दे। जिसकी दुआ रुकी हुई है उसका मुकद्दर तू बदल दे। जिसका दिल टूटा हुआ है उसे तू अपनी मोहब्बत से जोड़ दे। और जिसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है उसे तू अपनी तरफ से नया आगाज़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये 4 निशानियाँ दिल को छू लेने वाली हैं तो नूर इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के पास ज़रूर शेयर करें जिसका दिल आज खामोश है मगर रब की तरफ बढ़ना चाहता है। अल्लाह आपका हाफिज़ और अगली वीडियो तक
دلوں میں دعا کے ساتھ نور اسلام کو یاد رکھیں۔